السلام علیکم بچوں. آج ہم یہاں پہ اردو گرامر کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور اردو گرامر میں کیا کیا چیزیں ہیں جو امپورٹنٹ ہیں اور گرامر میں کیا ایسے اور اس کی شاخ کیا بنتی ہے. اور آئیے سیکھتے ہیں. سب سے پہلے ہے گرامر میں صرف و نحو. یہ دو الفاظ ہیں صرف اور نحو اور ان کو یہ حرف واو سے ملایا گیا ہے. یہ حرف واو فارسی زبان کا ہے یعنی کہ اگر آپ نے یہ دیکھنا ہو کہ یہ مرکب کون سے زبان کا ہے تو جس مرکب میں دو الفاظ کو واو سے ملایا گیا ہو وہ مرکب فارسی زبان کا ہوتا ہے. اور اسی مرکب کو اگر اردو زبان میں کنورٹ کرنا ہو اردو زبان میں رائج کرنا ہو تو ہم واو کو کاٹ کے اور لگا دیتے ہیں. یعنی کہ اگر ہم اس کو اردو میں لے کے آئیں تو یہ ہوگا صرف اور نحو. تو سب سے پہلے جانتے ہیں صرف اور نحو ہوتے کیا ہیں. تو یہاں پہ لکھا ہے صرف کا مطلب ہوتا ہے الفاظ کے بننے کا مطالعہ. یعنی کہ الفاظ کس طرح بنتے ہیں, یہ لفظ کا مطلب کیا ہے اور الفاظ کی بناوٹ کے حوالے سے اس میں بات کی جاتی ہے, الفاظ کے معنی کے حوالے سے بات کی جاتی ہے. یعنی کہ الفاظ کی کمپلیٹ اسٹڈی کہ اس لفظ کا کیا مطلب ہے, اس لفظ کی روٹ کیا ہے, اس لفظ یہ لفظ کہاں سے نکلا ہے, یہ لفظ جمع ہے یا واحد ہے, یہ لفظ تذکیر و تانیث کے حوالے سے کیا ہے, یہ لفظ مذکر ہے یا مؤنث ہے, یہ لفظ کسی چیز کا نام تو نہیں ہے. تو ایسی تمام اسٹڈی کو ہم اس صرف کے مطالعے میں صرف میں شامل کریں گے. اس کے بعد ہے بیٹا نحو. نحو کا مطلب ہوتا ہے جملے یا مرکب کے بننے کا مطالعہ. یعنی کہ ایک جملہ کیسے بنتا ہے یا ایک مرکب کیسے بنتا ہے, اس مرکب کے کون کون سے اجزاء ہوتے ہیں, اس مرکب کے کون کون سے اس مرکب کے بننے کا عمل کیا ہوتا ہے. تو یہ تمام اسٹڈی نحو میں کی جاتی ہے. تو آئیے ہم اب شروع کرتے ہیں حصہ صرف. تو حصہ صرف میں بیٹا سب سے پہلے ہے لفظ. یعنی کہ انسان جو کچھ بھی اپنی زبان سے بولتا ہے ہم اس کو لفظ کہہ دیتے ہیں. لیکن اس چیز کا اس لفظ کا کچھ مطلب ہونا چاہیے. اگر مطلب نہیں بن رہا تو اس لفظ کو کسی مطلب والے لفظ کے ساتھ بولے جانا چاہیے. وہ ایسے ہی نہیں, وہ کوئی بھی آواز نہیں ہو سکتی کہ جس کا کوئی آپ کے ذہن میں مطلب ہی نہ آئے آپ اور آپ کہہ دیں کہ یہ جی لفظ ہے. لفظ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ ایسا کوئی بھی ورڈ, ایسا کوئی بھی لفظ جو انسان اپنی زبان سے بولے تو صحیح, لیکن اس لفظ کا کوئی مطلب بھی ہو, اور اگر مطلب نہیں ہے تو وہ لفظ کسی بامانی یا کسی مطلب والے لفظ کے ساتھ بولا جا رہا ہو. ٹھیک ہے, آئیے اب ہم اس کو فرض اسٹڈی کرتے ہیں. لفظ کی آگے دو اقسام ہیں, دو قسمیں ہیں. اس کی ایک قسم ہے لفظ موضوع, ایک قسم ہے لفظ محمد یعنی کہ بے معنی لفظ. اب ہم انسان اپنی زبان سے دو طرح کے الفاظ بولتا ہے, ایک وہ جن کے معنی ہوتے ہیں جن کا کوئی مطلب ہوتا ہے, اور دوسرے وہ جن کا کوئی مطلب نہیں ہوتا. تو یہاں پہ بات ہو رہی ہے, اب ہم اس کو دیکھتے ہیں. لفظ موضوع با معنی لفظ, آپ اپنی زبان سے جو کچھ بھی بولیں اس کا اگر کچھ مطلب ہے تو ہم اس کو کہیں گے لفظ موضوع. یعنی کہ ایک آپ نے لفظ بولا, فار ایگزامپل آپ نے بولا جی عجیب, تو عجیب کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسا جو انسانی عقل جلدی سے جس کو مانے گا. ٹھیک ہے, تو اس لفظ کا کوئی مطلب ہوا, اس لیے ہم اس کو کہیں گے کہ یہ لفظ موضوع ہے. تو اس کے بعد ہے جی محمد. محمد کا مطلب ہوتا ہے بے معنی لفظ. یعنی کہ آپ نے کوئی بھی لفظ اپنی زبان سے ادا کیا ہے تو اس کا کوئی مطلب نہیں بن رہا, اس کا کوئی آپ کے ذہن میں کچھ اس کا معنی نہیں آ رہا, تو آپ اسے کہیں گے کہ جی وہ لفظ محمد ہے, وہ لفظ بے معنی ہے. تو اب جس لفظ کے کوئی معنی ہی نہ ہو اس کی تو آگے اقسام بننا ہے ہی امپاسبل. تو آئیے ہم اب اس کو ڈسکس کرتے ہیں لفظ موضوع کو. لفظ موضوع میں لفظ موضوع کی تین اقسام ہیں. کلمہ سوری لفظ موضوع کی دو اقسام ہیں, کلمہ کلام. کلمہ کا مطلب ہوتا ہے کوئی بھی سنگل ورڈ, ایک اکیلا لفظ, اس کو ہم کلمہ کہیں گے, لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ بامانی ہونا چاہیے, اس کا کوئی مطلب ہو.
ऐसा लफ्ज ना हो जिसका कोई मतलब ही ना हो, वो तो हो ही गया मोहम्मद। ठीक है, तो आपने ऐसा लफ्ज जिसका कोई मतलब हो और वो अकेला लफ्ज हो, जैसे अजीब। अब अजीबो गरीब वो अकेला लफ्ज नहीं है, वो दो या दो से ज्यादा है। तो आपने अजीब हो गया, कलम हो गया, पर्दा हो गया, मोबाइल, पंखा। ठीक है, तो ऐसा कोई जो एक लफ्ज हो उसकी स्टडी करनी हो तो वो कलमा में आएगा। ठीक है, उसको हम कहेंगे कि ये कलमा है। अब कलमा के भी आगे कुछ अकसाम है। क्या वो कलमा किसी चीज का नाम तो नहीं है? क्या वो कलमा किसी काम का, क्या वो कलमा कोई काम तो नहीं है? यानी कि करना, मैंने नहाया तो इसमें मैं नहाना, मैंने ये काम किया तो इसमें वो काम का नाम है जी करना, मैंने दरवाजा बंद किया तो इसमें है बंद करना, मैंने पानी पीना तो इसके है, मैंने पानी पिया तो इसका यहाँ पे फेल होगा, मैंने पानी पिया यानी कि पीना। तो उसके बाद है जी हर्फ। तो अब इन तीनों को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कलमा क्या होता है? कलमा का मतलब होता है अकेला बामानी लफ्ज, यानी कि ऐसा लफ्ज जो सिंगल हो, वन वर्ड हो और उसका कोई मतलब हो, तो उसको हम कहेंगे कि ये कलमा है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, अजीब, कुर्सी, पर्दा, पंखा, मेज, ग्लास, पेंसिल, कलम, कॉपी, किताब, असलम, दरख्त। ठीक है, और इसी तरह के और हजारों वर्ड्स जो सिंगल हो, जो अकेले हों और उनको उनका कोई मानी हो, तो उनको हम कहेंगे कि वो कलमा है। अब अगर तो वो किसी का नाम है तो वो उसको हम कहेंगे कि वो कलमा है, लेकिन वो कौन सा कलमा है? वो कलमा है इस्म। इस्म कहते हैं नाम को। आपने सुना होगा कि कई लोग जब किसी का तारुफ करते हैं तो वो कहते हैं जी आपका इस्म गिरामी क्या है, यानी कि आपका नाम क्या है। तो कलमा की एक किस्म इस्म भी है, नाम इसको कहते हैं। उसके बाद कलमा की दूसरी किस्म है फेल, यानी कि काम। यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूं अभी, यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूं अभी। तो फेल का मतलब होता है काम, यानी कि खाना, पीना, जाना, आना, यानी कि ऐसे काम जो इंसान करता हो वो फेल कहलाएंगे। जैसे इंग्लिश में इसको कहते हैं वर्ब। ठीक है, वर्ब। तो उसके बाद है जी खाना, पीना, जाना, आना, सोना, जागना, दौड़ना, भागना। ठीक है, खड़े होना, जंप करना, कूदना। तो ये तमाम जो काम है ये किसी चीज के नाम नहीं है, ये काम है, ये वर्क है। ये इसको इनको इंग्लिश में वर्ब कहते हैं, वर्ब। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पे बेटा लिख भी देता हूँ, वर्ब। तो वर्ब को उर्दू में फेल कहते हैं, यानी कि काम। उसके बाद है बेटा हर्फ। एक आप कोई भी जुमला लिखें, उस जुमले में आप नामों को अलहदा कर दें, उस जुमले में आप कामों को अलहदा कर दें। यानी कि आप अगर मैं कहूं असलम ने अली को मारा, तो यहाँ पे अगर मैं लिखूं असलम ने अली को मारा। अब मैंने आपको बताया है कि इस्म क्या होता है, नाम होते हैं। तो इसमें से देखिए आप इस्म कौन कौन से हैं। एक तो ये इस्म है असलम, उसके बाद दूसरा इस्म अली है। ठीक है, अब इसमें से दो हमने, अब हम फाइंड कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं कि इस जुमले में हरूफ या हर्फ कौन कौन से हैं। तो इसमें हरूफ के अलावा हम बाकी चीजों को मिटाते जाएंगे, अलग करते जाएंगे। जो भी पीछे बच गए वो हम कहेंगे कि ये हर्फ हैं, हरूफ हैं। आपके सामने मैंने ये एक जुमला लिखा, इसमें हरूफ के अलावा जो कुछ भी हो वो मिटाते जाएं। अब यहाँ पे इसम क्या है, नाम। नाम कौन कौन से हैं, असलम और अली। हमने ये मिटा दिया, हमने ये भी मिटा दिया। उसके बाद हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बच इसम के अलावा जुमले में बाकी अल्फाज बच गए। अब हमने क्या किया, हर्फ को ढूंढने के लिए हमने क्या किया, हमने फेल को मिटा दिया, यानी कि काम को मिटा दिया। जुमले में जो भी काम हो रहा है हमने उसको मिटा देना है, हमने उसको खत्म कर देना है। क्यों करना है, क्योंकि हम हर्फ को फाइंड कर रहे हैं, हम हर्फ को ढूंढ रहे हैं। तो हमने क्या किया जी, यहाँ पे काम है
मारा, वेरी गुड, तो हमने मारा को अरेज कर दिया। अब पीछे जो भी अल्फाज बचे हैं वो क्या कहलाएंगे, हर्फ कहलाएंगे। वेरी गुड। अब ना ही कोई ने का मतलब होता है, ना ही कोई को का मतलब होता है, तो इस हवाले से इसका कोई मतलब नहीं होता, हर्फ का कोई अलहदा से मतलब नहीं होता, बल्कि ये नाम और काम के साथ इस्तेमाल होते हैं। जी, ये मैंने देखो आपको बताने के लिए यहाँ पे लिखा भी था, नाम और काम को मिलाने वाला क्या कहलाता है, हर्फ। उसके बाद मैंने इसकी दूसरी डेफिनेशन लिखी थी, नाम और काम के अलावा जो भी लफ्ज लिखा हो उसको हम हर्फ कहेंगे। तो अब हमने यहाँ पे हर्फ के अलावा नामों और कामों को मिटा दिया, तो हमारे पास बच गया पीछे हुरूफ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको किसी भी चीज में मसाइल दरपेश हो या आपको कोई भी चीज भूलती हो ग्रामर के हवाले से, तो काइंडली इस वीडियो के नीचे कमेंट करें। और अगर आप चाहते हैं कि हमारी ऐसे ही फर्दर वीडियोस आती रहें और आपको हम सिखाते रहें, तो बेल आइकन प्रेस करें और कमेंट करना ना भूलिएगा, और सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए। आपका टीचर सजावत अली मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।